کچھ لوگ صبح اٹھتے ہی خوش، پرسکون اور پراعتماد نظر آتے ہیں، لیکن اس کے برعکس کچھ لوگ پورا دن بے چینی، غصے اور تھکن میں گزار دیتے ہیں۔ فرق صرف قسمت کا نہیں ہوتا، بلکہ فرق ہوتا ہے اس بات کا کہ وہ دن کی شروعات کیسے کرتے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا دن بہتر گزرے، آپ خود کو ہلکا پھلکا محسوس کریں اور زندگی میں مثبت تبدیلی آئے، تو آج ہی آپ یہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیے گا، اور کیونکہ اس میں آپ کے ساتھ میں 7 جملے شیئر کرنے جا رہی ہوں جو آپ کی ہر صبح خود سے کہیں اور آہستہ آہستہ آپ کی سوچ اور زندگی دونوں بدل سکتے ہیں۔ تو السلام علیکم ویئرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے، اور آپ لوگوں کا دن کو بدلنے کے لیے نا اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا۔ تو کبھی جب اٹھتے ہیں تو یہی آتا ہے کہ صبح آنکھ کھلتے ہی کہ ایک لمبی سانس لی ہوتی ہے، اور پھر کہتے ہیں اچھا آج پھر وہی کام، وہی برتن دھونے، وہی صفائی کرنی، وہی ذمہ داریاں، اور پھر پورا دن ایسے ہی گزار کر نہ دل خوش ہوتا ہے اور نہ خود کے لیے وقت ملتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتی ہیں کہ ہماری صبح کا پہلا خیال ہی اکثر پورے دن کا رخ طے کرتے ہیں؟ اگر دن کی شروعات جو ہے نا وہ شکایات سے کی ہو تو دل بھی بوجھل ہی رہتا ہے، اور اکثر شروعات امید سے ہونا تو وہی دن آسان محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو میں اسی میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آج کا دن ایک نئی شروعات ہے۔ کل اگر کوئی کام ادھورا رہ گیا ہے نا، کسی نے دل دکھایا یا آپ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، تو اسے آج کے دن پر بوجھ کی طرح نہ ڈالیں، بلکہ ہر نئی صبح اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیا موقع ہے ہم سب کے لیے بہتر بن سکیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی زندگی کی نعمتوں پر شکر گزار بنوں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر میں ہر چیز کامل نہ ہو، لیکن ذرا سوچئے کہ آپ کے پاس سانسیں ہیں، گھر ہے، خاندان ہے، اور ایک اچھا امید زندگی ہے، پرسکون زندگی۔ شکر کو دل کا سکون بنا دینا، اور سکون سے ہی خوشی پیدا ہوتی ہے۔ تیسری بات جو یہ ہے کہ میں کافی ہوں، مجھے خود کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اکثر اپنی زندگی دوسروں سے موازنہ کرتے رہتے ہیں۔ کسی کا گھر اچھا ہے، کسی کی زندگی اچھی ہے، کسی کی کامیابی، کسی کے پاس دولت، کسی کے پاس اچھے کپڑے ہیں، کسی کے پاس اتنا بینک بیلنس ہے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ نے آپ کی کہانی کسی اور کے جیسی نہیں لکھی۔ آپ جیسی ہیں اپنی جگہ بہت قیمتی ہیں، اور اپنے گھر والوں کے لیے آپ کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ اکثر اللہ نہ کرے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ فیملیز ایسی ہوتے ہیں کہ انسان کو دنیا میں ہر چیز مل جاتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کی ماں ہیں یا آپ اپنے بچوں کے باپ ہیں، جو بھی ہیں نا، آپ کا نعم البدل آپ کے بچوں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو آپ سب سے اہم ہے اپنے گھر کے لیے۔ اب ہر گھر کا جیسے ایک وزیر اعظم پورا ایک ملک چلاتا ہے نا، تو آپ اپنے گھر کے وزیر اعظم ہیں، اور آپ کا جو لائف پارٹنر ہے وہ آپ کا ساتھی ہے۔ تو آپ دونوں کو بغیر یہ گھر نہیں چل سکتا، اور آپ دونوں ہی اس گھر کے لیے بہت اہم ہیں۔ چوتھی بات، آج میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان نہیں ہوں گی۔ اکثر ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، صبح صبح جب بچے تنگ کر رہے ہوتے ہیں، کبھی چائے گر جاتی ہے، کبھی بچے گھر بکھیر دیتے ہیں، اور کبھی کھانا ٹھیک سے نہیں بن رہا ہوتا، ایک بچہ ادھر سے آواز دے رہا ہے، ایک بچہ ادھر سے، تو ایک عجیب چڑچڑا پن سا، ایک پریشانی سی آ جاتی ہے۔ تو پھر بہت سمجھانے کے بعد خود کو سمجھائیں کہ یہ سب زندگی کا حصہ ہے، زندگی کا اختتام نہیں، اور خود سے وعدہ کریں کہ ہر چھوٹی بات کو دل پہ نہیں لیں گے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو بار بار ایک بات کہیں، نہیں سنی جا رہی، تب بھی بہت انسان پریشان ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں، بچے میری بات نہیں سن رہے۔ تو بچے ہیں، اب آپ نے خود کو یہاں پہ پینک نہیں کرنے دینا، خود کو سنبھالنا ہے، خود کو اس سچویشن کے حساب سے کہ بچوں کو آپ نے ہی ڈیل کرنا ہے۔ اگر آپ بچوں کو سے پہلے خود گھبرا جائیں گی کہ اب میں کیا کروں یا کیسے بچوں کو، اب یہ چھٹیوں کا سیزن چل رہا ہے، بچے فل ٹائم گھر پہ ہوتے ہیں، گرمی اتنی ہوتی ہے، باہر بھی نہیں نکلنے دیا جاتا، تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ خود بھی سمجھ نہیں لگ رہی ہوتی۔ لیکن پھر بھی ان باتوں پہ ہم نے گھبرانا نہیں ہے، بلکہ
पुरसुकून रहना है। और बच्चों को अगर खुद पुरसुकून होंगे तो बच्चों को पुरसुकून रखेंगे ना। तो बच्चों को अपने साथ किसी ना किसी एक्टिविटी में लगाएं। अब मेरे साथ ये होता है कि मेरी बेटी है तो मैं कोशिश करती हूँ उसको छोटे छोटे काम, हालांकि वो मुझे अक्सर ज़िद करी होती है कि अम्मी जान मैंने बर्तन धोने हैं, मैंने ये करना है। पहले मैं ये काम उससे नहीं करवाती थी कि नहीं अभी एक तो वो बहुत छोटी है, बिल्कुल 7-8 साल की है, और दूसरा फिर ना वो बैठ के मुंह बना के बैठी देखती रहती थी, नहीं आप मुझे, मैं बोर हो रही हूँ क्या करूँ। तो मैं ये करती हूँ कि छोटे छोटे चम्मच जो होते हैं या छोटी छोटी प्लेट्स जो होती हैं ना, देखा वो उसे कहती हूँ कि अच्छा निकाल देती हूँ, चलो आप ये धो। जैसी भी वो धोती है उसे कह रही होती हूँ अच्छा तुम साबुन लगाओ, मैं तुम्हारे साथ हेल्प करती हूँ। तो एक तो दोनों बातें करते करते काम जल्दी हो जाता है, और दूसरा वो जो उसकी बोरियत हो रही होती है ना वो ख़त्म कर देती हूँ, और इससे फिर मुझे गुस्सा भी कम आता है। तो बच्चों को भी कोई ना कोई एक्टिविटी चाहिए। अब सारा दिन अब या तो फिर यही होता है कि मोबाइल या लैपटॉप लगा के दे बच्चे बैठे, तो ये तो बिल्कुल भी मैं यहाँ पे कहूँगी कि ठीक बात नहीं है। पिछली गर्मियों में ये था कि मैं आरिफ को, बच्चों को देती थी मोबाइल, तो लेकिन उससे मैंने देखा कि बच्चों के मतलब गर्दन में जो पट्ठों में कहते हैं ना, वो एक अजीब खिंचाव तनाव सा, अब वो गर्दन में सर में दर्द होती थी, तो समझ नहीं लग रही होती थी कि किस वजह से है। फिर मैंने नोट किया कि बच्चों ना का स्क्रीन टाइमिंग जो है ना वो ज़्यादा होने की वजह से ये मसले बन रहे हैं। तो बच्चों का स्क्रीन टाइम जो है ना वो एक लिमिट में रखना है। अब ये नहीं कि घर में अगर बच्चों को रखना है, छुट्टियाँ, तो बस सारा दिन मोबाइल मोबाइल और मोबाइल ही रखना है। इसका भी आपने बच्चों के लिए कोई और एक्टिविटी निकालें, उनको गेम्स, अब बच्चे जैसे फुटबॉल खेलते हैं, बैट बॉल खेलते हैं, कुछ ना कुछ उन्हें खेलने के लिए दें, तो इससे ताकि वो टाइम भी अपना मैनेज कर सकें और उनको बोर भी ना फील हो। फिर 5वीं बात यह है कि मैं अपने आप से मोहब्बत और नरमी से पेश आऊँगी। हम दूसरों के लिए तो नरम होते हैं, लेकिन अपनी एक गलती पर ख़ुद को बहुत सज़ा देते हैं। यानी आईने में देखकर खुद से कहें मैं अपनी बेहतरीन कोशिश कर रही हूँ और यही काफ़ी है। अब आप जिस हद तक जा सकती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने घर के लिए आप कोशिश कर रही हैं ना। बाज़ औक़ात इंसान होता है कि जब कोई काम नहीं हो रहा होता तो सारी जो होती है ना उसका ब्लेम खुद को देता है कि हाँ मेरे से ये काम ठीक नहीं हुआ, मैं ही नहीं कर पाई, मुझसे ही नहीं हुआ, मुझे ही नहीं आता था। तो इससे जो आपका एक ज़हनी सुकून होता है ना वो बिल्कुल, मैं यहाँ पे कहूँगी, ख़राब हो जाता है, और आप किसी काम पे ना फिर फोकस नहीं कर पा रहे होते, आपको खुद में ही हज़ार बुराइयाँ नज़र आ जाती हैं। 6ठी बात ये कि मैं हर मुश्किल का मुकाबला अल्लाह पर भरोसा रख कर करूँगी। ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलें आएंगी और ज़रूर आएंगी, क्योंकि ये ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन वो कभी हमारी ताकत से बड़ी नहीं होती। अल्लाह ताला साथ होना तो रास्ते में भी बनते हैं और हिम्मत भी आती है। अब यहाँ पे मैं आपको यही मिसाल दूँगी कि मैंने 16 साल जो है ना, 16 साल अल्लाह ताला ने औलाद की नेमत से नहीं नवाजा, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे सब्र का फल दिया। आज अल्लाह का शुक्र है मेरे 2 बेटे और 1 बेटी है। तो वो जो हर आजमाइश जो होती है ना इंसान की ताकत के मुताबिक ही होती है, और उस आजमाइश पे इंसान ना, वो जो टाइम होता है ना, इंसान को बहुत सब्र और हिम्मत सिखाता है। 7वीं और आखिरी बात ये कि आज मैं खुश रहने का इंतखाब करती हूँ। यानी खुशी हमेशा हालात से नहीं आती, कभी कभी ये सिर्फ़ एक फ़ैसला होता है। फ़ैसला कि आज मैं मुस्कुराऊँगी, अपनों से अच्छे अंदाज में बात करूँगी और हर हाल में उम्मीद का दामन नहीं छोड़ूँगी। अगर ये बातें आप खुद से कहें ना तो यकीनन आपकी ज़िंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों याद रखें, अपनी ज़िंदगी से सबसे अहम शख्सियत आप खुद हैं। अगर आप खुद से अच्छी बातें नहीं करेंगे ना तो दुनिया की कोई तारीफ़ आपको मुकम्मल खुशी नहीं दे सकेगी। कल सुबह जब आपकी आँख खुले तो जल्दी से अपना मोबाइल उठाने की बजाय ना सिर्फ़ 1 मिनट निकालें और ये 7 बातें खुद से कहें, और फिर देखें कि आहिस्ता आहिस्ता आपका दिन नहीं, आपकी पूरी जो सोच है ना वो बदलने लगेगी। अगर आज की वीडियो आपको दिल को छू जाए तो उसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आज से मैं अपनी सुबह मुस्बत सोच के साथ शुरू करूँगी इंशाअल्लाह। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।